problem in crossing the mental health of lifelong which is so important. What is the question? Behavioral psychology. Behavior. What is so இந்த நாலு விஷயம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அது வரைக்கும் இந்த ஃபேஸ் அப்படி ஒரு வாக்கியம் வந்து பருவம் வளரும் பருவம்னு சொல்லலாம். ஓகேவா? இன்ஃபான்ஸோட அதே மாதிரி இந்த டைம்ல வந்து 90% வந்து adult, let's say for example
perform. Actually during infant stage வந்து they will start rolling. குழந்தைங்க என்ன பண்ணுவாங்க அவ்வளவுதான், rolling, very interested in running, jumping, throwing, kicking, striking, hopping இதெல்லாம். Increase ஆகும். Thinking increase ஆகும். So concentration power, motor coordination சொல்லுவோம். So explain the activities participants அவங்களோட participants problem அவங்க ஃபேஸ் பண்றாங்க. To physical change, அவங்க physical change வந்து first things என்ன இருக்கும், ஹார்மோன் சேஞ்ச், physical change நடக்கும். செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் பண்ணுவாங்க. இந்த அட்ஜஸ்ட் ஆகுது, அது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். அவங்களுக்குள்ளேயே நடக்கும். ஸோ ஆறாவது பாயிண்ட் வந்து ட்ரக் ஆர் இன்டாக்சிகன்ஸ். ஸோ லைக் இந்த டைம்ல வந்து அவங்களோட பியர்ஸும் சரி, அவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது அவங்க தெரிஞ்சு எப்படி போகுது, not at all good for health, and overdose of some drugs may even lead to death of the children, and addiction habits வந்து and lack of safety. adult சொல்லும்போது probably related to adjustment environment, emotion. ஓகேவா, இந்த எப்படி மேட்ச் so there is no பொறுத்த வரைக்கும்
interesting வந்து cool and calm அடுத்து moral valuation interesting and under the management sector, the parents will be good, moral and educational relationship. Team cohesion means a group of members don't just respect one another. ஒருத்தங்க நம்ப மாட்டாங்க, like respect பண்ண மாட்டாங்க, and support each other. It's very important in team games and intermediate teams. Team cohesion helps you to improve the performance of the player, to motivate the whole team. It's a dynamic process that is reflected in the tendency of the group to stick together and remain united in the pursuit of goals and objectives. Team cohesion helps to maintain unity to work throughout the competition, allowing one to feel that they have actually contributed to the team success, or stick together, remain united in the pursuit of achieving goals. Empowering athletes to create a team goal to get cohesion. The two team cohesion, task cohesion, different types of activities, exercises, and team building strategies help to develop cohesion. Social cohesion. Okay, team cohesion team cohesion interpersonal togetherness இருக்கும்ல, அத டீமுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய யூனிட்டி இருக்கும்ல, அது வந்து டீம் கோஹெஷன் அப்படிங்கிற இன்டர்பர்சனல் ரிலேஷன்ஷிப். இது நம்ம டாஸ்க் கோஹெஷன் டாஸ்க் கோஹெஷன் send some sight to hearing about. Focus on sense. Okay. Individuals focus on specific task or figuring out distractions. ஒரு பர்టిక్యులர் ஸ்டிமுலை மேல ஃபோக்கஸ் பண்றது பேர் தான் வந்து அட்டென்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். In today's fast paced world filled with improvement our attention tools enhance productivity அப்படின்னா நம்ம சுத்தி இருக்கிற டிஸ்ட்ராக்ஷன் அவாய்ட் பண்ணணும். நமக்கு தேவையான ஸ்டிமுலை மேல நம்ம ஃபுல் அட்டென்ஷன் வைக்கிறது நல்லது. A person has to be selective in what to pay attention to. எதுல அட்டென்ஷன் கொடுக்கணும் அப்படின்றதுல ரொம்பவே கிளியரா இருக்கணும். It's like a spotlight that illuminates what matters most of any given moment. Being attentive helps us to observe information effectively and make better decisions. So being attentive is very very important. You asked us about resilience. Resilience na enna? It refers to both process and outcome successfully, adapting to different work and learning experience. Resilience அப்படிங்கும் போது நம்மளோட மைண்ட் கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்கும், ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாம வச்சிருக்கோம், அச்சீவ் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணும், நிறைய விஷயத்த கத்துக்க ஹெல்ப் பண்ணும். ஓகேவா? ஸ்ட்ரெஸ் எதுவும் இல்லாம நம்ம லைஃப் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணலாம் அப்படின்னு. ரெசிலியன்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ப்ராசஸ் அவுட்கம் இது ரெண்டுமே சக்சஸா வர ஹெல்ப் பண்ணும். ஓகேவா? இட் ரெஃபர்ஸ் டு தி போத் ப்ராசஸ் அண்ட் அவுட்கம் ஆஃப் சக்சஸ்ஃபுல்லி அடாப்டிங் டு டிஃபிகல்ட் ஆர் சேலஞ்சிங் லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்சஸ். The adaptation to difficult or challenging life experiences is known as resilience. Hope you understood what is team cohesion, what is adaptation, what is resilience and all. So adolescence பத்தி உங்க எக்ஸாம்ல எழுத சொன்னாங்கன்னா here அப்படின்னு ஆல்ரெடி சொன்னாலே அந்த which means to grow. Improvement எழுதிக்கோங்க. Physical development டெவலப்மெண்ட்னா உங்களுக்கு டெசிஷன் மேக்கிங் எபிலிட்டி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் இல்லையா? அது
இருக்கக்கூடிய டைம் இது. அதை பத்தி affect the performance and how the participation in sports factors and behavioral strategies to athletes in order to improve the experience and performance in sports. It is a science factors that is associated with the participation and performance in the physical activity exercise in sports. Clark ஒருத்தர் இருந்தார். அவர் என்ன சொன்னார்னா, sports psychology is applied psychology. It is more concerned with the personality and emotional or motivational aspects of the sports and physical activity. It employs many of the techniques used in the psychology அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாரு. அவர் சொன்னதை நான் எழுதிறேன். இதுதான் அவர் சொன்னது. அடுத்து இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ஸ்போர்ட்ஸ் சைக்காலஜி பத்தி கேட்பாங்க. ஸ்போர்ட்ஸ் சைக்காலஜியோட இம்பார்ட்டன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் வந்து டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பிஹேவியர் ஆஃப் athletes, learn motor and life skill, motor skill அதெல்லாம் கத்துக்கிறதுக்கு. அடுத்து develop psychological capacity and traits, physiological capacity development, self confidence, control of emotions. ஸோ அவ்வளோதான். இதுதான் வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ஸ்போர்ட்ஸ் சைக்காலஜி. ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின். ஸோ வாட் ஆர் தி இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ஸ்போர்ட்ஸ் சைக்காலஜின்னு கேட்டாங்கன்னா, பிஹேவியர் ஆஃப் அத்லெட்ஸ் வந்து தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு, அவங்களோட பிஹேவியர் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு, பிஹேவியர் ஆஃப் அத்லெட்ஸ் செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸை இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கு, மோட்டர் ஸ்கில் லைஃப் ஸ்கில்லாம் இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கு, கெப்பாசிட்டி டெவலப்மெண்ட் பிசியாலஜிக்கல் கெப்பாசிட்டி அவங்களோட பிசியாலஜிக்கலாக அவங்களோட கெப்பாசிட்டியை டெவலப் பண்றதுக்கு, கண்ட்ரோல் ஆஃப் இமோஷன்ஸ் அவங்களோட இமோஷன்ஸை வந்து கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு, செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் கண்ட்ரோல் ஆஃப் இமோஷன்ஸ். நமக்கு வந்து செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் கொடுக்குறது, கண்ட்ரோல் ஆஃப் இமோஷன். இதுதான் வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் சைக்காலஜி. ஸ்போர்ட்ஸ் சைக்காலஜியோட இம்பார்ட்டன்ஸ் பத்தி கேட்டாங்கன்னா, செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ், அப்புறம் நம்மளோட இமோஷன்ஸை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும், பிஹேவியர் ஆஃப் அத்லெட்ஸை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும், அடுத்து பிசியாலஜிக்கல் கெப்பாசிட்டியை டெவலப் பண்ணிவிடும், அதே மாதிரி மோட்டர் ஸ்கில் லைஃப் ஸ்கில்லாம் நம்ம கத்துக்க வைக்கும். ஓகேவா? ஃபைனலா நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறது மென்டல் டஃப்னஸ்னா என்ன. Mental toughness na enna? Mental toughness is related to being tough in the sense of not giving up or being confident. It is in leaders, individuals who push their limits to achieve their goals. Mental and emotional strength help athletes to achieve the high levels of performance and allow them to persevere and perform the best even under the pressure. In case of adversity, it involves mainly focus, staying determined, managing the stress effectively. Mental toughness na onnu illa, tough-ஆ இருக்கோம் இல்லையா, நம்ம மென்டலி நம்ம tough-ஆ இருக்கோம். லைக் நம்ம விட்டு கொடுக்கவே கூடாது. நாட் கிவிங் அப், ஐ எம் பீங் கான்ஃபிடென்ட், மோட்டிவேட்டடா, அவங்க ஃபோக்கஸா இருப்பாங்களே, ப்ரொடக்டிவா, ஃபோக்கஸ்டா, மோட்டிவேட்டடா, நாட் கிவிங் அப் அப்படின்ற மூட்ல நான் நினைச்சேன் நான் சாதிச்சு தெரியும். மெயினா லீடர்ஸ், அப்புறம் நான் அச்சீவ் பண்ணியே ஆகணும் என் கோல் அப்படின்ற மாதிரியான இண்டிவிஜுவல்ஸ்ல தான் இந்த குவாலிட்டி வந்து இருக்கும். இந்த மாதிரி குவாலிட்டி இருக்கிறவங்க வந்து ஹை லெவல் ஆஃப் பெர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுப்பாங்க. மெயின்லி இன் அத்லெட்டிக்ஸ் அண்ட் ஆல். ஃபோக்கஸ்டா இருப்பாங்க, டிட்டர்மைண்டா இருப்பாங்க, ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லா மேனேஜ் பண்ணி சூப்பரா இருக்கிற அந்த குவாலிட்டி பேர் தான் மென்டல் டஃப்னஸ். செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ட்டோட டஃப்பா அவங்களுடைய லிமிட்ஸை அவங்க அச்சீவ் பண்ணுவாங்க, அவங்க கோல்ஸை வந்து அச்சீவ் பண்ணிடுவாங்க. ஓகே, இதான் மென்டல் டஃப்னஸ். இதோட இந்த சாப்டர் முடியுது. அடுத்த சாப்டர் நம்ம பார்க்கலாம். பை.